ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. SGRC ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ತದನಂತರ ಅವರು ಒಮೆಗಾ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ನೌ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಒಮೆಗಾ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್. ಸೊ ಇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಂತರ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 35 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಕ್ಕಳ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಮಾವೇಶ ಅಂತ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಮ್ಮಂಥ ಹಲವಾರು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ತನಕ ತಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೇನು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ನಾನು ಇಬ್ಬರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮುಂದೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ First thing in your life, the important is discipline. Discipline has everything: cleanliness, punctuality, respect to the elders, teachers. Right? So these are very important values in the life, and those values only will give you the success. What is your success? Success is to achieve something, what you want to become. That's your success, not money. Money is not your success. I'll come to the point, money, why we require money. That's very important in life. So I'm not saying, even I am also want to earn money, lot of money, but yes, money comes last in the life actually. See, at one point we think that money is everything, but when you become a success, okay, when you become a success in the sense, when you become a good doctor, when someone says you are a good doctor, when you treat the patient, then patient is very happy, then that is success. It's not the fees they will give. When you become a teacher, today I appreciated your teachers. I appreciated your teachers because that is the success of a teacher. See, teacher every month they take salary, that is not success. Goals. Short-term goals I will tell you. Short-term goals: 10th standard, 12th standard, that's UC, then your graduation. To achieve the long-term goal, you need to study well in the 10th standard. All the subjects you have to study. In the school, you cannot decide, okay, I want to become doctor, I will study biology, I will not study physics. You will not pass physics. If you don't pass the physics, you cannot become doctor or engineer or whatever. In school, why we have to study all the subjects? Why you have to study social? Why you have to study history, geography, science, chemistry, biology, Kannada, English, Hindi, all the languages? Because see, all these will give you knowledge. Right? You learn so much about everything. First, make sure study every subject. Second, right? It will improve your analysis, problem solving skills. If you study more different subject, you study science, you subject history, languages, it will improve your analytical skills. Analytical skills are problem solving. Problem solving andre, so if you see some problem in the house, a problem is normal. I think you have to think, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಯೋಚನೆ ಹಾಗೆ ಬರಲ್ಲ. If you study or a wrong decision. Okay, so many people cannot able to decide what is right decision, what is wrong decision, because the lack of knowledge, no knowledge, no subject knowledge. Subject knowledge is very important. You have to study. Why teachers always tell you study well, read everything. That will give you the knowledge, thinking capacity, problem solving capacity, analytical capacity. These are very important in the life. Not okay. So all these will help you to achieve your goal. That is the reason you have to study every subject. Okay, every subject properly, so that you will improve your analytical, problem solving, thinking capabilities. Okay.
So keep the short-term goals. Now the next short-term goal, the first short-term goal is your 10th standard. Study all the subjects. See, you know, the study is very easy. It's not difficult. Maths, social studies, history. You just sit and read. If you are not able to understand, read. Second time, third time, fourth time, definitely you will understand. Second thing, do not memorize. What is meant by memorize? Yeah. Without understanding, if you read even 10 times also, you cannot write the properly in the exam. You cannot score good marks in the exam. See, you say, I know everything in the book. No, you need to understand what is there in the book. It's not that I know everything in the book. You should know. For example, I'll give you. You have, I think, blood circulation is there? Yes, sir. Heart? Yes, sir. See, whatever you study, like either, for example, history which has already happened on the earth. Some king went and he fought with another king. Read my circulatory system in my school. So we have 4 chambers of the heart. Yes, sir. Okay, right side is impure blood. Right side is impure blood. Right side is impure blood. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Your teachers are thinking. Yes, sir. No, not still over, sir. No, they think about them. Right side is impure blood. Left side is pure blood. Okay? Blood. Huh? How much distance is there? I can touch. I can touch? Yes, sir. So I can see the goal? Yes, sir. So I can work, I can dedicate myself to reach the goal? Yes, sir. Okay. So when you see now, so what do you see? So where is your goal? Goal distance is increased because you have a mobile near to you. When I keep money, so goal will disappear. So you have mobile, okay, mobile, enjoy mobile. Use Facebook, WhatsApp, videos, YouTube. So goal will totally disappear from your life. And money will ಖಾಲಿ ಆ ಕಡೆ ಗೋಲು ಇಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಸಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ಸಕ್ಕೆ ಡೇಟ್ ಹಾಕ್ಸಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಿಮ್ ಗೋಲ್, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಮೊಬೈಲ್. ಸೊ ಗೋಲ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಮನೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಮೊಬೈಲ್ ಆದ್ರೂ ತಗೋ, ಕಾರ್ ಆದ್ರೂ ತಗೋ, ಏರ್ಪ್ಲೇನ್ ಆದ್ರೂ ತಗೋ, ಬೆಂಗಳೂರು ಆದ್ರೂ ತಗೋ. So that's a difference in life. Just keep this whatever example I show in your mind. So what is required to achieve the goal? If goal is there, okay, you can achieve everything in your life. You can buy what you want, you can enjoy your life, you can travel, you can see all the countries, you will get a very good wife or husband. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು, ನೀವು ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. See, we are in 2024, right? 2024. So you will see a world around 2050. You will see a world 2050 in 25 years. That's a very difficult life. You need to survive in that life. To survive means ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು, ಬದುಕಬೇಕು. 2050ರಲ್ಲಿ 2050ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾರಿರಲ್ಲ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಾನು ಯಾರಿರಲ್ಲ, ಡೌಟ್. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
ಬಟ್ ಅಸ್ಯೂಮ್, ಬಟ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಇರ್ತೀರ. Life will be very tough. You need to be highly knowledgeable person, then only you can survive. You can do something in your life. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗಾಳಿ ಸಿಗಲ್ಲ, ನೀರು ಸಿಗಲ್ಲ, ಜೀವನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಸೊ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀವು. ಸಿಂಪಲ್ ವೈ ಸೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಗೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ? So you will decide. So what is your goal? No mobiles, no wasting. See, you know, mobiles. ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. Watch a very good, you know, experiments, videos related to your subject. If you want to learn cardiovascular system, the blood circulation, watch good videos, animation videos. It will explain so good. If you want to learn history, use mobile. Learn. Okay, ನೀವು ಕಲಿತೀರ ಏನಾದ್ರು, ಬಟ್ ಯಾರ್ದೋ ಲೈಫ್ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಮೂವಿ ನೋಡಿ ಬೇಡ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅವರು, ಆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಪಾಠ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡೋರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ನೀ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟ್ರಿ ನಮ್ಮ ಅಟೆಂಡ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೋಗಿ ನೀವು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದ್ಸರಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಆ ಥರ ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡೋ, ಅವ್ನಿಗೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಓನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಈ ಥರ ಓದಿ ಇದಾಯಿತು. ಅವಾಗ ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಮೊದಲ ಏನು ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ 2-3 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕೂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಒಬ್ಬನು ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಿಪೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತೊಗೊಳ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಪಿಕ್ಕರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ. ಈ ಥರ 4 ಮಂದಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವನು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ನೋಡೋದನ್ನ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಓನ್ಲಿ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ರೀಡಿಂಗ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವೈಟ್ ಟು ಬ್ಲೂ. ಆ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಲರಿಂದ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಲರ್ಲೆಸ್ಸಿಂದ ಕಲರ್ ವೈಟ್ ಅನ್ನು ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು ನೀವು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ. ಆ ಥರ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಮೇಲೆ ಆ ಮಗು ಬಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾವ್ರು ಮೇಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು 34 ವರ್ಷ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 1978ಇಂದ ನಮ್ಮ MR ನಾಗರಾಜ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹೋಗಿದ್ರು, ಅವರು ಅದೇ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ. ಅವರು ಕೊನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ರು, ಅವರೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ರಾನ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ರು. ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಿದ್ದೆ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳೋರು ಹೀಗಾಯ್ತು ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಇಡೀ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅವಾಗೆಲ್ಲ 20 ಪೈಸಾ 30 ಪೈಸಾ 50 ಪೈಸಾ ₹1 ಮೈಸೂರು ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಕನಸ್ಕೊಂಡಾಗ H. ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬೆಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್, ಅವರು ಕೂಡ ಕೋಲಾರಿನವರು, ಭಾಳ ಬಡತನದ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು. ಅವರೆಲ್ಲ ಓದಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರ ಲೇಖನಗಳು ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಓದಿ. ಅವರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೊಸೂರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ. ಅವಾಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬರೀ ₹10 ಅವ್ರಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 10 ಜೊತೆ ಬೂಟಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 4 ಜೊತೆ ಅಂದ್ರೂ ಇದೆ ಕನಿಷ್ಠ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ, I don't have even single pair of shoes. ಈಗ 4 ಜೊತೆ ಇದಿದೆ, ಒಂದು 5 ಪೇರ್ಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಏನು ನಾವು ಓದುವಾಗ ತುಂಬ ಬಡ್ತಾನೆ ಇತ್ತು. ಅವೆಲ್ಲ 2 ಪೇರ್ ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ ಬಂದು ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆದು ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದವನ್ನೇ. ಆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಹಂಗರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಓದಬೇಕು, ನಾನು ಬೇರೆ ಹತ್ರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಾವು ಓದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಇವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ H. ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಅವರು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪರಿಷತ್ತನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ 1987 78 ಬಾಲ ವಿಜ್ಞಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಬಾಲ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ದೀಪ ಅಂತ ಗೋಡೆ ಪತ್ರಿಕೆ, 5-6ನೇ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಫೆನಾಮಿನಾನ್ ಇರುವಂತ ಗೋಡೆ ಪತ್ರಿಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಿರ್ತೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಟೂನ್ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ.
ಆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲನೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಪ್ರಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ, ಲೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ಥರದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಓದ್ಬೇಕಂತ ಅದು ನೀನೇ ಮಾಡಿ ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ಕಾಪಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮೇಸ್ಟ್ ಮುಗ್ಸಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಯಾರು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಯಾರು ಮುಗ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆಗಲಿ, ಕಂಪಾಸ್ ಆಗಲಿ, ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಆಗಲಿ, ಆಂಪೇರ್ ಮೀಟರ್ ಆಗಲಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್ ಆಗಲಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಕೈ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೂರ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಮೇಸ್ಟ್ರು, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮೇಸ್ಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ see this is a magnet having two poles having north and south, think this is a magnet ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳೋರು. it's having a lines of north to south ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನೇನೋ ಹಾರ್ಶು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ಈಗೆಲ್ಲ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ಈಗೆಲ್ಲ ಹಂಗೆಲ್ಲೂ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಇವಾಗ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಎಲ್ಸ್ವೇರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇವರು ಈ ತರ ಏನ್ ಬುಕ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ಬುಕ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಮಾಡಿ ನೋಡು. ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಶಾಲಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ಅಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ ಬದಲು ಇವೆಲ್ಲ ಆಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಆಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲೇ ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ನು, ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ನು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು 2-3 ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೆಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಕ್ಯಾಂಪರ್ದು ನಾನು ಸುಮಾರು ಈ ಥರದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ಇವುದಾವಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಸುಮಾರು 700-800 ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಈ ಕ್ಯಾಂಪರ್ದು ಇದಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, ಏನದು ಕ್ಯಾಂಪರ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ತಳಗಡೆ ಮೇಲೆ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗಿಲ್ವಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಆಗ್ಲೇ ಹೊರಬಿಟ್ಟ 6th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ದು ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಯಾರಾದ್ರು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಪ ಇಟ್ಟು ತಾನೇ ವೆಪರ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ನೆವರ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್, ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದಿ ವೆಪರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೋ, 30 ಡಿಗ್ರಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಂದ ವೆಪರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಹಾಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಧ ಗಾಳಿನಲ್ಲಿ ಆವಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ನನಗೆ ಈ ಕ್ಯಾಂಪರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರಲ್ಲ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನಾವು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಸಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದೆಮ್ಸೆಲ್ವ್ಸ್. ಅವ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನಿಂದ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರಾನಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆವನ್ಲಿ ಬಾಡೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಮಾರ್ಸ್, ನೆಪ್ಟ್ಯೂನ್, ಮೂನ್, ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಗಳನ್ನ ಇವರು SCSCC ಇದರಿಂದ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ 1985, 86, 90s 95 ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು, ಸರ್ಕಾರದ ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದಾಗಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 7 ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲೇ ಇದಾವೆ. ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲೇ ಇದಾವೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ನೋಡಲಿ, ಮೂನ್ ನೋಡಲಿ, ಮೂನ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಲಿ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ದವರು ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು, ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ತಾರಾಲಯ, ಮಿನಿ ತಾರಾಲಯ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪರಿಷತ್ತಿಂದ 485ರಲ್ಲಿ ತಾರಾಲಯಗಳಿತ್ತು. ಇವು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಂಥ ಮೇಲಾದವರು ಇವರು ನಮ್ಮ ಅವರು ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜ್ ಇದ್ದಿದೆ ನೋಡಿ. ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇನು ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತಾರಾಲಯ ಗೊತ್ತಿನ ಮುಂಚೆ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ತಾರಾಲಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬೆಳಗಾಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಕೊಡೈಕೆನಾಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಾಡಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ
ಈಗ ನೀವು ಹೇಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಬೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ಬೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಪೇಪರ್ ಬೋಟ್ ಪೇಪರ್ ಬೋಟ್ ಮಾಡಿ ಆಟ ಆಡಿದ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಮುಂದೆ ನೆವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ನೀವು ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್. ಪೈಥಾಗರಸ್ನು ಯಾವ ಒಂದು ಮನೆಗೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೇಟ್ ಮನೆಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರಂತ ಅವರು ಸಾರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಟೈಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಬೀಡ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಡೈಮಂಡ್ ಸೇರಿಸಿ ಅದ್ರ ಮೇಲಿಂದ ಇದನ್ನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಅದನ್ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಬಂದು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಹಾಗೆ ನೀವು ಬೋರ್ಡ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಪ್ರಮೇಯ ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿದ್ರಪ್ಪ ಇದನ್ನ? ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ಬಿಡಿ, ಯಾರು ನೋಡಿದ್ರ? ನೋ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವುದೇ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಸಾಯಿ ನೀವು ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಸಾಯಿವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಬದಲಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗೋದು. ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಇದೆ, AB ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಟು AC ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ AB ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ BC ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಶೈಲಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸರಳವಾದ ಮಾಡೋದು. ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹೋಗೋಣ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ತದಿಂದ ಅಮೂರ್ತತೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ಇದೊಂದು ಪೇಪರ್ ಇದೆ, ಯಾವ್ದು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಲು? ಸ್ಕಿಲ್ ಇರೋದು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಲು, ಸ್ಕಿಲ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಲು, ಸ್ಕಿಲ್ ಇರೋದು ನೋಡಪ್ಪ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಗೆ ಬೇಸರು ಜಿರಾಫೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಒಂದು ಜಿರಾಫೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಅವ್ರು ಜಿರಾಫೆ ಚಾರ್ಟ್ ತರಿಸಿಲ್ಲ. ಆ ಜಿರಾಫೆ ಚಿತ್ರ ಯಾರಿಗೂ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಒಂದು ಜಿರಾಫೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜಿರಾಫೆ? ಇದೊಂದು ಪೇಪರ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಜಿರಾಫೆ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾವು. ನೋಡಿ, ಜಿರಾಫೆಗೆ ಒಂದು ಬಾಲ ಇತ್ತಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಬಾಲಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪೇಪರ್ ಬೇಕು? ನಾನು ಇಷ್ಟು ಜಿರಾಫೆ ಮರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ದೊಡ್ಡ ಜಿರಾಫೆ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಪೇಪರ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಎಬ್ಡಾಮಿನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಜಿರಾಫೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಜಿಂಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಕುರಿ ಮರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮೇಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಬ್ಡಾಮಿನ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? ಇಷ್ಟು ಬೇಕಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂದಾಜು. ನನಗೆ ಯಾವುದು ಸ್ಕೇಲ್ ಬೇಡ. ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಸಿಮೆಟ್ರಿ. ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಮಾಡಲ್ ಹಿಯರ್ ಆನ್ ಆರಿಗಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಬೇಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಬೇಡ, ಕಲ್ಲೇ ನನ್ಗೆ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಹಾಗೆ ಈ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಕಂಪಾಸ್ ಬಾಕ್ಸೇ ಬೇಡ, ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಇದೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಕ್ಷೇತ್ರಫಲ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಆ ಥರ ನೀವು ಸ್ಕಿಲ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಎಬ್ಡಾಮಿನ್ ಇಷ್ಟು 4 ಬರ್ಡ್ 4 ಇಂಚು. ನಾನು ಸಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೊಂದಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲಾಗೆ ಬರ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನು. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಈ ಪ್ಯಾರಲಾಗಿ ತೊಗೊತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಬುಕ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಹಿಡಿದು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದ್ದಂತ ಈ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾವೆ. ಫೋಟಾನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿದು ಅದು ಕ್ವಾಂಟಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವ್ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಆ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಆ ಪದಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಬೆಳಕಿನ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ವಾಂಟ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಆ ಕ್ವಾಂಟ ಬೆಳಕು ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆಗಿ ಬಂದು ಒಂದು ಡಯೋಡ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಲಿಥಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾಗಲಿ ರಾತ್ರಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ತಾನೇ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಾತ್ರಿ ಅದು ಆಫ್ ಆದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ, ಬೆಳಕು ಬಿದ್ರೆ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆನ್ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ? ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಟ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಆದ್ರೆ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೈಟ್ ಬಿದ್ರೆ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯೋಗ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ. ಇದು ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಓದಿರಲ್ವಾ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ದ ಎನರ್ಜಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಗೇನ್ ದ ಎನರ್ಜಿ. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಥರ? ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಹೇಳಿದಾರಲ್ವಾ? 117-15 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಬೇಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಈಗ ಅದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಇದು ನೋಡಿ, ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್.
ವೇರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ 2000 ಇಯರ್. ಇದೊಂದು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡು ನಾನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್, ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್. ಹೆಂಗೆ ಹಪ್ಪಳ ಪಾಪಡು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ದೇರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಹೋಮ್. ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟರಿ ಇರಬೇಕು, ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿ ಇರಬೇಕು. ಮನೆಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಷನಲ್ಲೇ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಏನು ಲ್ಯಾಬ್ ಇದೆ ಆ ಲ್ಯಾಬ್ ಥರದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಇಷ್ಟ. ಮೇಡಮ್ ಕ್ಯೂರಿ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎ ಫಾರ್ ಆ್ಯಪಲ್, ಬಿ ಫಾರ್ ಬಾಲ್ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಎ ಫಾರ್ ಆರ್ಗಾನ್, ಬಿ ಫಾರ್ ಬೋರಾನ್, ಸಿ ಫಾರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೋಬಲ್ ಬಹುಮಾನ, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಬಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರು. ಅಂದರೆ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಚ್ ದಿ ಯುವರ್ ಗೋಲ್, ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಇದೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲೇ, ಹೆಂಗೋ ತೆಲ್ತಕ್ಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಹೋಗ್ತೈತಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅದು ತರಬೇಕು ಬೇಡ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ಮದೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಿಮ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಬಂದಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮದೇ ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟ್ರಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದು ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಗೆ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಬಜಾರ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಬಜಾರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬೆಳಕು ಸಾಲದು, ಬೆಳಕು ಸಾಲದು. ಬೆಳಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದರೆ ಇದು ಬಜಾರ್ ಏನಾಗುತ್ತಾ ಶಬ್ದ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ನೀನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಹಿಡಿ ಹಿಂಗೆ ಏನು ಶಬ್ದ ಸುಗಿ ಏನು ಶಬ್ದ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಇಲ್ಲೇ 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 ಸೋ ಕ್ಲೌಡಿ ಟುಡೇ. ಸರ್ ಸರ್ ಇದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕೇಳಿಸಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ? ಕಮಾನ್ now the light energy can be converted into sound energy. Then the similar light energy can be converted into a mechanical energy. ಇದನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ this drive will rotate mechanical energy. ಆರೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಾಗ ಇಲ್ಲೇ ದಿಸ್ ಆರೋದಂದ್ರೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ನನಗೆ. ಆ ರೈಟ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ರೈಟ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ಗೆ ಅಪ್ಪ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಿನ ಒಂದು ಆಟಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಡೋರು. ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಆ ಮಕ್ಕಳು ಏನೋ ಒಂದು ಆಟಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಡೋ ಅಂತ ಬಿಡ್ತಾರ ತಮ್ಮನ್ನ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಒಂದ್ ದಿವಸ ಪೇಪರ್ದು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಏನು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ತರ ಕಾಣುವಂಗೆ. ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಮುಂದೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಏರೋಪ್ಲೇನ್. ಈ ತರ ನಿಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ರೊಟೇಟಿಂಗ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್? ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ವೆ ಮೀ. ತಿರುಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ ಅದು ಏನಾಯ್ತು, ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಡ್ರೈವ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಯಾವ್ದನ್ನಾದ್ರೂ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ವೇರಿಯಸ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ದಿಸ್ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಈಗ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿನ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ತೆಗಿತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂಡರ್ ಮಿನಿ ಲ್ಯಾಂಪ್. ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದಿ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ, ಸೌಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಯಿತು, ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಯಿತು, ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಯಿತು. ಈಗ ಅದರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ನೀವು ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ದಿಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬರ್ತಿದ್ಯಾ ಲೈಟ್? ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಈ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಹಾಗೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ಎವಾಪರೇಟೆಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಅದು ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಈಗಿದ್ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ನಾವು ಬಹಳ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ದಟ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಇವತ್ತು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸ್ಪಿರಿಟ್ನ ಹಂಗೆ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆ ಸ್ಪಿರಿಟ್ನ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೀವು ಆ ಸ್ಪಿರಿಟ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀರಂತ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಎರಡು ಮಾತುಗಳು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಫಸ್ಟ್ ಅವಾಗ ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರಣ ಸರ್
ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಬಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೋರ್ ಅನಿಸ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇವರು ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಕಲಿಯೋದು ಇತ್ತು ಮತ್ತು ತುಂಬ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿತ್ತು. ಸರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಮತ್ತು ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Giving this opportunity for our school and ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಂದ ಮತ್ತು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಿಂದ ಕಲ್ತಿದ್ದಂದರೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್. ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸಿಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಡೈಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಓದಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ರೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್.